야코비치 목사님 올라오십니다. 박수로 환영해 주세요. 네. 안녕하세요. 통역의 이용선입니다. Boker Tov. 보켈토브 히브리어로 인사입니다. 아침 인사. I'd like to thank you and the pastor for inviting us to share this morning. 네, 오늘 아침에 이렇게 말씀을 나누도록 초청해 주신 것 목사님께 감사드리고 여러분들께 감사드립니다. It's always a privilege to try to bring God's word to you. 하나님의 말씀을 여러분들과 나누는 것은 언제든지 특권이라고 생각합니다. We've been here to this church and also to Forerunner School for so many times. It's like a second home. 지금 방배교회와 특별히 또 그 방배교회와 또 연결된 FHS에 온 지 꽤 됐기 때문에 저희에게 있어서 아시아에 오면은 한국에 오면은 저희의 친정집과 그런 느낌을 줍니다. And be sure, our family and friends in Israel bring shalom to you. 그래서 특별히 이스라엘에 있는 저희의 친구들과 또 가족 멤버들이 특별히 여러분들에게 샬롬의 인사를 또한 전합니다. Talking about shalom, 우리가 샬롬에 대해서 지금 이제 인사를 방금 드렸는데요. I'd like to talk to you this morning about a Jewish concept called shalom bayit. 오늘 아침에 특별히 그 히브리적인 어떤 개념이 있는데 샬롬 바이트라는 그런 개념을 함께 보기를 원합니다. We were asked to share about the family today. 오늘 가족에 대해서 특별히 나누어 달라는 부탁을 받았는데요. And I think that this is an interesting and an appropriate topic about family. 그래서 이 샬롬 바이트라는 것이 가족과 연결돼서 굉장히 중요하고 또 굉장히 흥미로운 연결점이 있다고 저는 생각합니다. I know the slides you're going to see are in English, 여러분들이 이제 보시게 되는 슬라이드가 다 영어로 되어 있지만, but the pictures that I put in there really are good illustrations of the concept I'm trying to communicate. 근데 제가 이제 될 수 있는 한 그 그림도 많이 집어넣었어요. 그래서 그 개념들을 또 잘 나타내 보여주는 그런 그림들이기 때문에 아마 도움이 되리라 생각됩니다. So I'm sorry that we didn't have time to translate it, but I hope that you find the pictures helpful. 번역할 시간이 없어서 너무 죄송하지만 이 그림들을 통해서 좀 조금이라도 도움이 되었으면 하는 마음입니다. First, we'll talk about the concept of shalom bayit. 처음으로는 이 샬롬 바이트에 대한 개념을 먼저 알아야겠지요. Then we'll talk about how to establish shalom bayit. 그다음에 두 번째 그 샬롬 바이트를 실질적으로 우리 가족 안에서 어떻게 이루게 되는가에 대해서 보도록 하겠고요. And that will be the bulk of what we have to say. 그래서 제가 나누고자 하는 것의 아마 주된 내용이 바로 두 번째 어떻게 그것을 이루는가에 대해서 말씀드리도록 하겠고요. At the end, we'll give you a little encouragement and talk about the blessing of shalom bayit. 그리고 이제 또 어느 정도의 여러분들께 격려가 되었으면 하는 마음에서 이 샬롬 바이트를 집에서 살게 되면은 어떠한 우리 복을 누리게 되는가에 대해서도 보도록 하겠습니다. Next Sunday, I'll be sharing on Shalom Bayit Part 2. 그래서 다음 주일에는 샬롬 바이트 제 2부를 또 나누도록 하겠습니다. Where we focus on the story of Joseph in the Bible and to see how to restore Shalom Bayit. 그래서 특별히 저희가 인물 공부를 하겠는데요. 요셉을 저희가 보면서 샬롬 바이트가 어떻게 말씀 안에서는 회복이 되어지는가, 이 요셉 이야기를 통해서 회복이 어떻게 이루어지는지에 대해서 이러한 개념들을 같이 공부했기 때문에 구체적으로 다음 주에는 요셉의 이야기를 통해서 살펴보도록 하겠습니다. So first, let's talk about the concept of Shalom Bayit. What is Shalom Bayit? 그래서 저희가 제일 먼저 알아야 될 것은 이 샬롬 바이트의 개념, 도대체 이 정의가 무엇인가를 알아야겠지요. The whole concept is based on Isaiah chapter 32 verse 18. 이 전체 그 개념은 어디에 근거를 하고 있느냐면은 이사야서 32장 18절 말씀에 근거하고 있습니다. I'm sorry, I got to look at the English to deal with it. 제가 저 개인적으로는 영어를 봐야지 되기 때문에
한국말을 모르겠게. Sorry. 죄송합니다. My people will be in restful places of shalom, in secure dwellings, in undisturbed places of rest. Sorry. Oh, you can read it from here. 오케이. 감사합니다. Thank you. 한글로는 나의 백성은 평화로운 집에서 살며 안전한 거처 평온히 쉴 수 있는 곳에서 살 것이다. This passage is talking about the future. 이 말씀은 이사야서 32장 18절 말씀은 미래에 대해서 지금 이사야 선지자가 이야기하고 있습니다. It's talking about the time when Messiah will return to planet Earth. 구체적으로는 메시아께서 이 지구에 다시 돌아오셨을 때에 어떤 일이 일어나는가에 대해서 지금 이사야 선지자가 말하고 있어요. And he will make everything right. 그 메시아가 오시게 되면서 모든 것을 다 바르게 할 것이 모든 것이 이제 질서를 잡히게 된다는 것을 이제 말씀하고 있어요. He'll defeat armies, he'll restore kingdoms. 지금 모든 원수들을 무찌르고 그다음에 당신은 나라를 세우게 되는 것이 이제 분명히 말씀에 나와 있고요. But in this passage, Isaiah says that he's going to be concerned even about our families. 근데 지금 너무나도 구체적으로 이사야서 32장 18절 말씀에 보게 되면은 메시아가 오시게 되면은 우리 가족이 어떻게 될 것인가에 대해서 굉장히 구체적으로 말씀하고 계신다는 거예요. The way he will cause us to live together as families with undisturbed peace. 우리가 가족으로 살게 되면서 특별히 평화가 절대 끊기지 않을 것이다라는 것을 구체적으로 말씀하고 계십니다. That's the word shalom, the word peace. 지금 평화로운 집에서 살며 했을 때 이 평화롭다라는 단어가 히브리어로는 샬롬입니다. I'm going to use this picture several times this morning. 그래서 오늘 아침에 특별히 이 그림을 많이 사용하게 될 것인데요. So let's just take a look at the picture just for a second. 그래서 그 그림을 그러면 좀 구체적으로 보도록 하겠습니다. This picture represents a typical Israelite household in biblical times. 성경 시대에 이스라엘에서 사람들이 살았던 집을 그러니까 집의 모습을 지금 나타내주고 있는데요. It's based on archaeological findings. 고고학적인 그러한 발굴에 의해서 지금 근거해서 지금 이렇게 다시 그림을 그린 것입니다. Notice there's a wall. 지금 분명히 이 집안의 바깥이 이제 무엇이냐면 벽이 있죠. And the family is within that wall. 그 가족은 이 벽 안에서 이제 살고 있습니다. Mom and Dad start out. Let's say this is Mom and Dad's house. This is Mom and Dad's house. 그래서 오른쪽에 있는 집은 어머니, 아버지가 이제 사시는 집으로 시작이 되죠. 한 가족이. If they had a daughter and she got married, she went to live with her husband's family. 딸이 있으면은 저희와 같이 딸은 이제 결혼을 하게 되면은 남편의 집 컴파운드에서 이제 살게 되는 것이죠. But if they had a son, he would build his own house right next to Mom and Dad. 그래서 아들이 있으면은 이 아들이 멀리 가는 것이 아니라 바로 옆에 이제 집을 짓고 어머니 아버지 곁에서 이렇게 살게 됩니다. Or sometimes they would just build a second floor. 그러니까 옆에서 살든지 아니면 자리가 없으면은 2층으로 이제 올리게 됩니다. And we're going to talk about later on the concept of leaving and clinging to each other. 그래서 조금 있으면은 제가 특별히 창세기 2장 24절 말씀에 결혼을 하게 되면은 이제 부모를 떠나서 아내에게 이제 찰떡같이 붙는다라는 그 표현이 나오거든요. 그래서 그 부분은 나중에 다루기로 하겠고요. But you can see in this compound, this family compound, leaving doesn't necessarily mean that you had to live 25, 30 miles away. 그래서 특별히 이 그림을 보시게 되면은 과거의 이스라엘 백성 그리고 고대 근동 사람들은 이 떠난다고 그랬었을 때에 뭐 30km 떨어진 곳 아니면 다른 나라 아니면 다른 도에 가서 사는 것이 아니라 바로 옆에 집을 짓고 살았다는 것이에요. 이 떠난다는 개념이 저희와는 조금 다르다는 것을 볼 수 있습니다. And the family included everybody. Everybody worked together for the common good. 그래서 이 가족이라고 했었을 때에는 전체를 다 이제 포함합니다. 형제까지들도 같이 살아요. 형제들이 어디 가지 않고 형제들이 다 같이 살면서 결혼하면서 형제들도 이 안에서 집을 짓고 살게 되고 온 가족이 다 협력을 해서 같이 사는 것을 우리가 보게 됩니다. For a family to be like this, there had to have been a concept called shalom bayit. 가족이 이렇게 같이 살기 위해서는 샬롬 바이트라는 개념이 없으면은 같이 살기가 어렵습니다.
The word bayit means house or household. 예, 히브리어로 바이트라는 뜻은 집을 말하기도 하고 또한 한 가족, 가정을 말하기도 합니다. It could be used in reference to a simple building or the people that reside there. 예, 어떤 집이라는 건물을 두고 바이트라고 하기도 하고 또한 그 안에서 사는 사람들을 두고 또한 바이트라고 하기도 합니다. The word shalom is a really fascinating word. 이 샬롬이라는 단어는 굉장히 놀라운 단어입니다. It means peace. 예, 평화. 그러니까 저희가 가장 많이 이제 듣게 되는 것은 평화로 이제 많이 사용되는데요. Like the absence of war. 그러니까 그 여기서 이제 평화라고 했었을 때는 전쟁이 없는 것을 말하는 평화입니다. It means completeness. 예, 또는 두 번째 의미는 가장 많이 쓰여지는 의미는 온전함을 말하고 있습니다. Well-being. 예, 또는 우리가 잘 아는 웰빙을 말하기도 하고 있고요. For example, when we see each other in Israel, 예, 예를 들어 이 웰빙에 대해서 예를 들자면 이스라엘에서 서로 만나게 되면 we live in the same building. 예, 저희 같은 경우는 같은 건물에서 지금 살고 So we 있습니다. greet each other and we say shalom. 예, 그래서 인사를 할 때 항상 샬롬 하고 인사를 해요. We're greeting each other and saying, may well-being be with you. 예, 이 샬롬이라고 인사를 했었을 때는 당신에게 이 웰빙 모든 총체적인 면에서의 웰빙이 있기를 원합니다라고 이제 축복하면서 인사하는 것입니다. Welfare, which is close to the word well-being. 예, 웰빙과 굉장히 비슷한 그 의미를 갖고 있는 게 복지라는 단어이고요. 웰페어. Or it has to do with somebody's state of health. 예, 그다음에 이제 더 나아가서 더 구체적으로 보게 되면은 한 사람의 건강까지도 이제 건강 상태까지도 이제 샬롬으로 또 볼 수가 있어요. When we say shalom bayit, 근데 저희가 샬롬 바이트라고 했었을 때는 we mean all of these. 사실 이 모든 것을 다 내포하고 있습니다. 샬롬 바이트 개념 안에는. That the house would be a place where people are not at war with each other. 그러니까 지금 이 샬롬 바이트는 이 가족 멤버들끼리 싸우는 게 없다라는 거예요. 싸움이 없습니다. That they're experiencing well-being and good health together. 예, 그리고 분열이 없죠. 그 다음에 온전함을 갖다가 다 같이 전체 가족 한 명 한 명 멤버들이 다 누리고 있는 것입니다. Shalom bayit is wellness in the home, wholeness in the home. 그래서 샬롬 바이트의 정의를 내리게 되면은 가정 안에서의 온전함을 말해주고 있고 모든 멤버가 다 누리는 것이 되는 것이겠죠. Or to borrow a term that Devorah loves to use, garden living in the home. 그래서 저희 아내 드보라가 너무나도 잘 쓰는 표현이 있는데 바로 그 가족 안에서의 기쁨 동산, 태초에 있었던 그 기쁨 동산의 삶을 사는 상태를 말해주고 있는 것이죠. That would mean that a family that's experiencing shalom bayit would be a garden living family. 예, 결국 이 샬롬 바이트를 경험하고 있는 가족은 정확하게 하나님께서 원래 의도하신 이 기쁨 동산 안에서의 우리의 창조된 본질로 사는 것을 알고 그렇게 삶으로 서로 살고 있는 상태. 그 가정을 두고 샬롬 바이트라고 부른다는 것이죠. Now, biblically speaking, the school, the place where kids get educated, is an extension of the home. 성경적으로 말씀드리자면은 이 학교라는 것이 오늘날은 이제 가족과 분리되어 있지만 사실 성경 안에서는 학교조차도 집의 어떤 그 확장된 그런 모습을 지니고 있습니다. There's a picture of a school. 예, 지금 유치원 모습이고요. That's one of our granddaughters 2 years ago. 예, 저희 손녀딸이고요. 그다음에 그 뒤에 보면은 제 아들이 또 있습니다. 유일한 동양 아이. Shalom bayit creates the environment of home that our Father created home to be. 예, 결국 이 샬롬 바이트는 무엇이냐면은 어떤 환경을 저희 가정 안에서 이루게 됩니다. 구체적인 환경인데 하나님 아버지 창조주 아버지께서 원래 의도하신 가족에게 의도하신 환경이 그대로 사라지는 형태가 바로 샬롬 바이트가 되겠습니다. Shalom bayit creates the learning environment that our Creator intends our children to be born into and to grow up into. 더 나아가서 지금 방금 말씀드린 것이 학교라는 것이 가족의 확장 상태라고 말씀드렸죠. 그래서 결국 샬롬 바이트는 저희의 창조주께서 저희 자녀들이 자라나는 그 배우고 자라나는 환경까지도 포함한 그리고 거기에서 탄생해서 거기서 자라나면서 모든 배움이 일어나는 장소가 또한 샬롬 바이트가 된다는 것입니다. That's because the word bayit in Hebrew isn't just the house and the home.
사실 바이트는 히브리어로는 그냥 집과 가족만을 구분지어서 이야기하고 있지는 않기 때문입니다. The word bayit could be any kind of institution, especially a school. 그래서 실제로 바이트라는 이 단어는 어떤 기관도 포함해서 이야기해주고 있어요. 그래서 초등학교가 히브리어는 베이트 세페르. 초등학교가 베이트 세페르예요. 그래서 베이트가 똑같은 단어가 쓰여지고 세페르는 책이거든요. 그러니까 책의 집 해가지고선 초등학교는 이제 아이들이 다니는 것이죠. 그래서 개념 자체로 봤었을 때는 이 가정과 학교라는 장소는 분리된 곳이 아니라는 것을 우리가 또한 볼 수 있게 됩니다. Now, before we talk about how to create Shalom Bayit, there's just a little bit of a clarification I need to make. 저희가 어떻게 그럼 우리가 창조주께서 의도하신 이 샬롬 바이트를 우리가 구체적으로 이루어가는가에 대해서 말씀드리기 전에 제가 분명하게 할 것들이 있습니다. 그래서 그것을 짚고 그 다음에 넘어가도록 할 텐데요. When I say Shalom Bayit, here's what I do not mean. 제가 샬롬 바이트라고 했었을 때에 제가 그러니까 의미하고 있지 않는 부분들을 먼저 말씀드리도록 하겠습니다. 아닌 것은 I don't mean any kind of fake harmony in the home. 그래서 제가 지금 이 샬롬 바이트를 말씀드릴 때에 가짜 하모니가 아니라는 거예요. 그러니까 척하는 거 있죠, 왜? 그러니까 평화로운 척하거나 그냥 꼭 참으면서 사는 거나 이렇게 눌러서 사는 거나 이렇게 숨기면서 사는 거나 그런 거가 아니라는 거죠. The classic example is the family that behind closed doors are yelling and screaming at each other all the time. 그래서 아주 가장 많이 들 수 있는 예는 겉으로는 이 가족이 밖에 나와서 다른 사람 앞에서 너무 잘 지내고 있는데 집에 들어갔다 하면은 막 난리가 나는 거예요. 막 소리 지르고 싸우고 뭐 난리가 나는 그런 척하는 거는 아니라는 것이죠. Then they hear a knock on the door. 근데 누가 띵동 하고 눌렀어요. 초인종을. There's a fellow church member or the pastor visiting. 목사님이 이제 신방하러 오시거나 아니면 다른 집사님이 놀러 오셨어요. And it's all smiles. 그럼 갑자기 문을 열면서 집사님 웬일이세요 하고선 이제 하는 경우를 그러니까 클래식하게 그냥 들자면은 그렇다는 거죠. That's not Shalom Bayit. 물론 그런 척하는 것은 절대 샬롬 바이트를 의미하는 것은 아니라는 것이죠. Neither is Shalom Bayit avoiding any kind of form of conflict. 그리고 또 샬롬 바이트이 아닌 것은 어떻게 해서든지 충돌을 피하기 위해서 뭐 내가 꾹 참든지 누르든지 뭐 밖에서 해결하든지 뭐 이게 참는 거 그냥 최선을 다해서 참는 건 회피하는 거 그런 것도 아니라는 것입니다. Conflict is a natural part of life. It's a natural part of families that live close to each other. 여러분이 충돌한다는 것은 너무나도 자연스러운 것이에요. 너무 가까이 살잖아요. 그러면 당연히 충돌하게 되어 있다는 것입니다. People have differences of opinion, people have different outlooks, and sometimes we're very strong in our ideas. 사람들은 다 의견이 있고 자기 생각이 있고 어떤 사람들은 의견이 굉장히 강한 사람들도 있어요. 그러니까 충돌이 일어나게끔 되어 있다는 것이죠. It's how we handle those differences that we talk about Shalom Bayit. 샬롬 바이트이 말하는 것은 이런 충돌할 수 있는 충분한 것들이 있지만 우리가 그런 것들을 어떻게 다루느냐까지도 포함해서 말하는 것이 바로 샬롬 바이트이라는 거예요. 그냥 회피하는 것이 아니라. Neither is Shalom Bayit where the husband or wife or father or mother dictate to the family, here's what you got to do to have peace around here. 그다음에 또 샬롬 바이트이 아닌 것은 어머니나 아버지가 뭐 특별히 아버지가 더 그렇게 할 수 있겠죠. 근데 우리 가족이 평화를 지키기 위해서는 이렇게 해야 돼, 저렇게 해야 돼, 알았어? 하고 이렇게 강요하는 것도 아니라는 것입니다. Because the family is not a dictatorship. 가족은 절대로 독재에 인해서 사라지는 것이 아니기 때문입니다. It's a community of members where people work together for the good and everybody's opinion counts. 하나의 작은 공동체로서 모든 멤버가 중요하고 소중하며 모든 멤버의 의견과 생각과 모든 것이 다 중요하다는 것이죠. Let's see. These are not what he means by Shalom Bayit. 그래서 하나님께서 샬롬 바이트이라고 이 개념을 성경에서 말씀해 주셨을 때 이런 아닌 것들 아니라는 것이죠. 아닌 부분을 저희가 먼저 살펴봤고요. Here's what we mean. 그러면 샬롬 바이트인 것은 그럼 무엇인가를 이제 살펴보도록 하겠습니다. Shalom Bayit means that we are creating a place where God's nature is reflected in such a way that people experience life as He created life to be experienced. 이 샬롬 바이트는 무엇이냐면
하나님의 속성이 이 가족 안에서 결국 반영이 됩니다. 서로 서로의 관계 속에서 하나님의 속성이 반영이 되고 그래서 이 가족 멤버들 전체가 다 삶에 있어서 인생을 그러니까 이 삶을 사는 데 있어서 하나님께서 의도하신 원래의 그 모습대로 그것을 경험하면서 사는 삶이 바로 이제 샬롬 바이시라는 것이죠. 그런 장소입니다. Or Shalom Bayit is when a family or community is experiencing one another the way that we are created to experience, the delight that He created our life to be. 그래서 결국 샬롬 바이스는 다른 말로 하자면은 우리가 서로 서로를 관계를 하지 않습니까? 당연히 관계하는 것이 이제 가족인데 가족이나 가족 공동체가 결국 서로 서로를 경험하는데 원래 하나님께서 의도하신 그 의도대로 목적대로 서로를 경험하게 되는데 그게 바로 어떤 것이냐면은 기쁨입니다. 서로 기쁨을 반영하게 되고 기쁨을 주고 받으면서 그 기쁨 속에서 사는 것 그것이 경험되어지면서 사는 것을 창조주께서 의도하셨다는 것이죠. So now we're ready to see how do we create Shalom Bayit. 예, 그래서 결국 이 가족의 그 기쁨 속에서 세상이 그 가족을 봤었을 때에 빛을 볼 수 있게 되고 하나님을 볼 수 있게 되게끔 하나님께서 디자인하셨는데 그렇다면 저희가 이제 두 번째 어떻게 그럼 우리가 이 샬롬 바이트를 형성할 수 있는가를 살펴보도록 하겠습니다. 실질적인 부분이죠. If you've been following Devorah's teachings, you've seen this picture many times. 예, 우리 드보라 선생님의 아마 티칭을 들으시는 분들 이 그림은 수없이도 많이 보셨죠. In case you haven't been able to be there, this is a drawing, a painting. 만약에 이제 못 들으신 분들을 위해서 이 그림은 어떤 자매가 특별히 그림을 그려줬습니다. It was painted by a young Korean artist. 예, 그래서 젊은 한 한국인 자매가 이제 부탁을 해서 이제 일부러 이 그림을 그려줬어요. She lived with us a couple years before she got married and had a baby. 예, 그래서 결혼해서 아이를 낳기 전에 한 2년 정도 저희와 함께 살았어요. 같은 집에서 데리고 살았습니다. And now she lives about a couple hours by train from here. 예, 그래서 지금은 이제 대구에서 살고 있는데요. It's a painting. It's an amazing painting depicting the garden. 예, 그래서 지금 하나님께서 말씀하시는 그 창세기 1장의 그 1장과 2장의 동산, 에덴 저희가 소위 부르는 기쁨 동산을 이제 나타내주고 있는 그러한 그림입니다. And it symbolizes the idea that when we talk about Shalom Bayit, we're really talking about the way God created our original parents to live. 예, 그래서 사실 이 페인팅이 왜 중요하냐면은 우리의 모든 인류의 원래 부모가 누구시죠? 아담과 하와입니다. 원래 부모가 살도록 창조주께서 허락하신 첫 번째 샬롬 바이시 여기라는 거예요. There's at least two ways to create Shalom Bayit. 네, 그렇다면은 지금 저희가 보지도 못한 그리고 지금 하여튼 옛날 옛적에 일어난 그 샬롬 바이트를 과연 오늘날 어떻게 만들어 가는가? 근데 두 가지 방법이 있는데요. One way to create Shalom Bayit is for the whole family to know and to know God's purposes for families. 예, 첫 번째로 중요한 것은 온 가족 멤버가 자녀 포함해서 온 가족 멤버가 하나님께서 가족을 왜 주셨는지 그 목적을 다 이해하고 알고 있는 것입니다. Knowing God's purposes for families helps the family to work together for those purposes. 예, 전체 가족 멤버들이 하나님께서 의도하신 그 가족이 무엇인지를 알고 있고 이해를 하고 있으면 이 전체 멤버가 다 이 가족을 이루기 위해서 다 같이 움직인다는 거예요. 다 같이 대화를 나누면서 이루어갈 수 있다는 것이죠. It's something that every member of the family must know, be taught, and contribute their part to. 예, 사실 모든 가족 멤버가 어린 아이서부터도 이 진리를 알게 되면은 이것을 형성하기 위해서 너는 어떻게 하면은 좋겠니 했을 때 충분히 아이들은 안다는 거예요. 말할 수도 있고 그것을 모든 가족 멤버가 같이 이루어가는 것이죠. 대화와 이야기를 통해서. Now, just in case time happens to run out, I'm going to list all the purposes I could think of first. Then we'll talk about each one individually. 지금 혹시나 시간이 지나갈까 봐서 그러는데 지금 모든
그 아리엘이 생각할 수 있는 모든 하나님께서 의도하신 목적하신 그 가족에 대해서 목적하신 바를 이제 먼저 목록을 하고 그다음에 더 얘기할 시간이 있으면 더 얘기하도록 하겠습니다. There might be more purposes than what I'm going to be listing, but this is good for a start. 예, 아마 더 있을 수 있지만 아주 좋은 시작점이라고 생각해서 일단 이 목록을 드리도록 하겠습니다. Genesis chapter 1. 예, 창세기 1장을 보시게 되면 We are made in God's image, both male and female. 우리는 하나님의 형상대로 남자 여자 모두 하나님의 형상대로 지으심을 받았죠. So that we could carry His image together as a family wherever we go. 예, 지금 그렇게 하신 이유는 결국 우리가 하나님의 형상을 알고 있으면은 가족이 온 가족이 어디를 가든지 간에 그 형상을 지니고 세상에 어디든 갈 때마다 가는 곳마다 그분이 어떤 분이신지를 나타내게 된다는 것이죠. That concept alone would create wonderful family discussion. 예, 여러분 이 컨셉 자체가 굉장히 가족 안에서 재미난 그런 디스커션을 일으킬 수 있다고 생각합니다. Second purpose for a family 예, 하나님께서 왜 가족을 주셨는가 그 목적의 두 번째를 보시게 되면 is simply to give each other joy. 예, 서로에게 기쁨을 주기 위함입니다. 기쁨이에요. 같이 있는 것이. I mean, husbands, she married you because she wanted to be with you, right? 남편들 아내가 왜 결혼을 당신과 했습니까? 그냥 같이 있고 싶어서 너무 같이 있고 싶어서 결혼을 했죠. Wife, he married you because he wanted to be with you. 예, 아내들도 마찬가지죠. 남편이 왜 결혼을 했습니까? 허락했습니까? 함께 있고 싶어서 그래서 결국 결혼이 이루어진 것이죠. And then that joy created children. 예, 그 기쁨 안에서 무엇이 나옵니까? 자녀들이 나온다는 것이죠. Somewhere along the line, families lose this concept of being joyful together. 예, 근데 이렇게 살다 보면은 인생이 좀 그러다 보니까 이제 이 기쁨이 슬그머니 사라지게 됩니다. Great family discussion. What can we do to create greater joy in our family? 예, 그럴 때 우리가 전체 가족 멤버가 같이 앉아서 우리가 하나님께서 이렇게 기쁨을 주기 위해서 이렇게 가족을 주셨는데 다시 되찾는 길은 무엇일까? 같이 얘기할 수 있다는 것이에요. Oops, how do you get back? Anyway, all right, so the third one is to be fruitful and to multiply. 예, 그다음에 세 번째 저희가 잘 아는 바와 같이 창세기 1장 28절 말씀 생육하고 번성하기 위해서 또 하나님께서 가족을 주셨습니다. Fourth one, 네 번째로 it's similar to the first, but a little different twist. 예, 첫 번째랑 많이 비슷하지만 조금 다른 점이 있는데요. According to Ephesians 5, 예, 에베소서 5장 말씀을 살펴보시게 되면 the husband-wife relationship is supposed to picture the God and people relationship. 예, 지금 에베소서 5장 말씀에서 어떻게 말씀하고 계시냐면은 아내와 남편과의 이 관계가 결국 하나님과 하나님의 백성과의 관계를 어느 정도 반영해주고 있다라고 지금 에베소서가 말씀하고 있죠. So a family is to show the world what it's like to be related to God. 예, 그래서 가족을 통해서 하나님께서는 하나님과 어떻게 관계를 하는지 하나님과의 이 언약 관계 속에서 어떻게 관계를 하는지에 대해서 사실 하나님께서는 가족이 그것을 증인으로 나타내 보이도록 디자인하셨다는 것이죠. Purpose number 5. 다섯 번째 목적을 보시게 되면 According to Genesis 12, God told Abraham that he will be a blessing for all the families of the earth. 예, 창세기 12장 잘 아시는 말씀이지만 하나님께서는 아브라함을 통해서 모든 민족이라고 번역이 되었지만 실제로 히브리어를 보시게 되면 열방의 모든 가족이라고 말씀하세요. 모든 가족에게 복의 근원이 되게 하시기 위해서 아브라함을 택하셔서 한 사람을 택하셔서 그 가족을 통해서 또 역사하시는 것을 보게 됩니다. If we are believers in Yeshua, we are participants in the covenant of Abraham. 여러분 우리가 예수님을 믿는 사람이라면은 지금 아브라함과의 이 언약 12장에서 나오는 이 언약에 저희도 같이 동참하는 사람들이 된 것이죠. So that means as a family, as a community, we are to bless the entire world. 예, 그래서 우리가 한 가족이지만 이제 가족들이 모인 이 공동체 안에서 저희의 목적은 바로 세상의 가족들에게 복을 주기 위해서 저희가 같이 가족으로 공동체로 있는 것이죠. And that doesn't mean that we all need to go into foreign missions. 예, 그러니까 저희가 다 모두가 다 선교를 가야 된다는 것이 또한 아니라는 것이죠. The world that we are to bless begins with our next door neighbor. 예, 사실 우리가 축복하는 세상은 어디서부터 시작하냐면 바로 옆에 사는 이웃집이라는 것입니다. Purpose number 6. 여섯 번째 목적을 보시게 되면은 Genesis 1:26 told us that God made us shepherds of His creation.
창세기 1장 26절 말씀은 하나님께서 왜 사람을 세우셨는지에서 말씀하시지만 이것을 표현을 하자면은 하나님의 모든 피조 세계를 목자의 마음으로 섬기는 것입니다. Most of us live in concrete buildings. 예, 저희 거의 모두가 다 그 콘크리트, 시멘트 건물 안에서 살고 있죠. 오늘날은. And it's hard to imagine us relating to creation in a very significant way. 예, 그래서 오늘날 도시에서 살고 있기 때문에 저희가 피조 세계와 관계하고 피조 세계에 대해서 어떻게 우리가 마땅히 생각해야 되는지를 많이 잃어버렸습니다. But we can and we do, and we need to know how to relate to that creation 예, as a 근데 family. 사실상 우리에게 주신 하나님의 그러한 사명이기 때문에 우리는 할 수 있어요. 왜냐하면 우리도 흙에서 나왔죠. 모든 것이 다 흙에서 나왔죠. 그렇기 때문에 하나님께서는 원래 디자인상 관계하도록 온 피조 세계와 관계하도록 하셨고 우리가 그것을 되찾아야만 하겠죠. And finally, Psalm 34 verse 3. 예, 그다음에 마지막으로 시편 34장 3절 말씀. A purpose for the family is to serve God together, and emphasis on together. 예, 그리고 가족의 목적은 같이 함께 하나님을 섬기기 위함입니다. 누구 엄마만 하는 것도 아니고 아버지만 하는 것도 아니고 자녀들 온 가족이 함께 하나님을 섬기도록 하나님께서 이렇게 디자인하셨습니다. So let's unpack these and look at each one separately. 예, 그래서 지금 하나하나를 이제 저희가 더욱더 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. First purpose, we are made in God's image to show the world who God is. 우리 사람은 하나님의 형상대로 지으심을 받았는데 그 목적은 바로 온 세상에게 하나님을 아는 자들이 이제는 온 세상에게 하나님이 어떤 분이신지를 알리기 위함이라는 것이죠. It does not matter where we live or what kind of building we live in. 예, 우리가 어디에 사는지 어떤 건물 안에서 사는지는 사실 그렇게 중요하지 않습니다. Could be a simple family dwelling or a high-rise like you see in the picture. 예, 그래서 아주 단순한 그런 집에서 살 수도 있지만 여러분 이제 오른쪽에 보시는 그러한 저 높은 아파트 건물일 수도 있겠습니다. Our homes are to be places where the world can see who God is. 예, 우리의 집은 결국 세상이 하나님이라는 분이 어떤 분이신지를 나타내는 것이 바로 우리의 가정이라는 것이죠. When we bring a visitor into our home, 예, 우리가 이제 우리 집안에 저녁 식사 식사하러 누구를 초청했다고 생각해 보시게 되면, or maybe somebody shows up unexpectedly. 예, 근데 아무런 그러니까 예측하지 않았는데 누가 이제 갑자기 방문을 했습니다. What are they going to experience when they walk into our home? 예, 그러면 이 사람이 우리 집으로 딱 들어오자마자 그들이 딱 경험하게 되는 것이 무엇이냐면, We get to show the world as a family, among other things, that God is a God of peace and wholeness. 예, 우리가 가족으로서 이제 이 방문한 사람에게 정말 자연스럽게 나타낼 수 있는 것은 하나님께서는 어떤 분이신가? 하나님은 평화의 하나님이시고 온전함의 하나님이시라는 것을 가족이 그냥 자연스럽게 관계하는 것을 통해서 충분히 나타낼 수 있다는 것입니다. And knowing this would affect what goes on inside of our home, what we see, what we talk about, things we read. 그러니까 만약에 우리가 이 디자인 하나님께서 목적하신 바를 알고 계시면은 우리 집안에 무엇을 들여오느냐에 대해서도 우리가 굉장히 철저하게 생각을 좀 해봐야겠죠. 무엇을 읽느냐, 무엇을 테레비로 보느냐, 무엇을 우리 가족 안으로 이 집 안 환경으로 내가 갖고 들어오느냐는 많은 것을 이제 좌지우지할 것입니다. And this extends to the places we go to, like this congregation or the school. 예, 그리고 우리가 이제 가족으로서 어디를 가느냐? 왜냐하면 전체 가족이 다 움직이게끔 하나님께서 만드셨기 때문에 모든 가족의 삶에 대해서 목적을 알고 있으면은 우리가 안 할 것은 안 한다는 것이고 마땅히 해야 될 것은 또한 적극적으로 추진하는. 그러니까 전체가 다 그렇게 움직일 수 있고 그 분별력이 결국 생긴다는 것이죠. From what we could see here, you have a golden opportunity. 예, sorry. You have a golden opportunity as a community. 예, 여러분 지금 공동체로서 굉장히 위대한 기회를 갖고 계시는 거예요. Because that you do have a community here. This is a community. 여러분 이미 공동체잖아요. 이미 공동체로 지금 모이고 계시고, Many of you live in walking distance of this building. 예, 많은 분들은 또 여기서 가까이에서 이제 걸어 다닐 수 있는 그런 거리에 또 살고 계십니다. Which means that you live out there in this neighborhood. 예, 그 얘기는 뭐냐면은 이 방배 지역의 그 어디 동네에서 지금 살고 계신다는 얘기죠. I wonder what the neighbors say about you. 예, 옆집 이웃이 여러분에 대해서 뭐라고 말씀하시는지에서 우리가
지에 대해서 우리가 생각해 볼 수 있겠죠. What do they see and what do they hear you talking about? And how do they see you relating to children and to each other as couples? 예, 그들이 여러분들을 봤었을 때 무엇을 보고 있으며 자녀들과 어떻게 관계하는 것을 보고 있고 아니면 부부 사이에서 무슨 내용을 말하고 무엇에 대해서 얘기하고 있으며 이런 것들에 대해서 사실 다 노출이 되어 있다는 것이죠. Sometimes an unbeliever's only opportunity to experience God is what they see in the life of his people. 예, 가장 많은 경우 이 안 믿는 사람이 예, 하나님에 대해서 전혀 노출이 없다거나 모르는 사람이 하나님에 대해서 딱 이 노출을 받을 수 있는 가장 많은 기회가 사실 믿는 사람이 태도, 말 모든 것을 통해서 사실 그것을 맛보기를 할 수가 있는 그런 기회가 있는 것이죠. Shalom Bayit is living God's image in our houses of peace. 예, 그래서 샬롬 바이트는 하나님의 형상, 하나님의 형상은 달로 말을 하자면 하나님의 이름은 그분의 속성을 우리가 지니고 있는 것이죠. 그것을 우리의 집에서 모든 가족 관계 속에서 살고 있는 것을 말하고 있죠. In fact, we could ask this question, what's the greatest form of worship we could experience? 예, 심지어는 우리가 이런 질문까지도 할 수 있습니다. 가장 위대한 예배, 우리가 경험할 수 있는 예배가 과연 무엇인가? It's fun listening to your worship group here. 예, 지금 몇 번 칭찬하셨어요. 우리 저 예배팀 정말 잘한다고 다른 나라에 비해서. Even though we don't understand the words, it's a beautiful musical blend you have. 예, 지금 이 말은 어떤 한국어기 때문에 이해를 못하지만 음악적으로 봤었을 때 정말 너무 잘하셨습니다. But what you produce is not the greatest form of worship. 예, 근데 여기서 어떤 음악적으로 하는 것이 최고의 예배라고 하기는 조금 어려운 것 같습니다. The greatest form of worship is to inhabit the house of peace, 예, 가장 where a man 최고의 loves his wife. 최고의 그 예배는 무엇이냐면은 평화, 이 샬롬의 그 가족 집 안에서 남편이 아내를 사랑하는 이러한 곳에서 그 샬롬 바이트를 사는 것이 가장 큰 위대한 그런 예배라고 이제 봅니다. It's breathtaking to experience life with a husband and wife who love each other, and you could tell. 예. 근데 정말 남편과 아내가 서로 사랑하는 그런 모습에서 살아가는 가족을 보면은 그게 드러나죠. 그건 눈에 보이고 드러나고 관심이 가고 눈이 끌리고 그렇습니다. 그냥 왜냐면 그렇게 만드셨기 때문에 그렇다는 것이에요. We could do it. 예, 할 수 있습니다, 여러분. 충분히 할 수 With the 있습니다. power of the Spirit of God and Yeshua dwelling in us, we could live like our first parents lived. 예, 이미 예수님이 우리 안에 계시죠. 성령님 우리 안에 계시죠. 우리가 성령님 안에 있죠. 그렇기 때문에 우리의 첫 번째 부모인 아담과 하와가 살았던 그 삶을 우리가 사는 것, 왜냐면 우리가 돌이켜졌죠, 회복이 되었죠. 이것을 살 수 있습니다. There's a famous Jewish movie called Fiddler on the Roof. 예, 유대인의 어떤 역사를 다루고 있는 굉장히 유명한 영화가 있는데 지붕 위의 바이올린 아마 옛날뿐은 아니죠. 아실 겁니다. It was a play on Broadway before it became a movie. 예, 그래서 사실 브로드웨이에서 뉴욕 브로드웨이에서 이제 뮤지컬로 있다가 그 다음에 이제 영화로 만들었어요. Have you seen it here? 혹시 보신 분들 Is there a Korean version of it? 지붕 위의 바이올린 Okay. There's one scene in this story. 아예 안 보셨군요. 거의. There's a scene in this story 근데 이 영화에서 이제 한 장면이 있습니다. where the husband and wife are laying in bed together, 예, 남편과 아내가 이제 침대에 누워 있는데 and they've been married for 25 years. 25년 동안 같이 살았어요. And out of the blue, one of the husband says, "Do you love me?" 예, 근데 갑자기 25년 동안 같이 살았는데 남편이 아내한테 물어봐요. Well, 여보, 당신 나 사랑해? it's humorous how the wife responds. Sorry? It's humorous how the wife responds to him. 아내가 어떻게 대답을 하는지가 굉장히 웃깁니다. He keeps asking, "Do you love me?" 자꾸 물어봐요. 여보 나 사랑해? 나 사랑해? She keeps saying, "I fix your shirts, I cook your meals, I take care of your kids." 그래서 아유 당신의 샤스 다리죠. 애들 다 하죠. 내가 밥도 해드리죠. 그렇게만 대답을 해요 아내는. And he says, "Do you love me?" 근데 자꾸 물어봐요. 근데 나 당신 나 사랑해? And she keeps saying all the things that she does for him. 예, 근데 아내는 답을 어떻게 하냐면은 남편을 위해서 무엇을 하는지에 대해서 자꾸 답을 하는 거예요. And he keeps saying, "Do you love me?" 근데 자꾸 물어봅니다. 아니 근데 당신 나 사랑해?
her response is, if all that is not love, then I don't know what is. 예, 근데 이제 최종적으로 아내가 뭐라고 하냐면 이 모든 건 내가 했는데 이게 사랑이 아니면은 난 사랑이 뭔지 모르겠어 하고 아내가 대답해요. Being each other's servants in a home. 예, 가족 안에서 이 사랑이라는 것은 서로 서로를 섬기는 것이죠. 아내가 남편을 섬기고 남편이 또한 아내를 섬기는 것이 바로 이제 가족 안에서의 그 관계인 것이죠. That's what they were teaching. 예, 그것을 가르치고 있었던 것입니다. And then in the end of this little episode, 예, 그래서 끝 장면을 이제 보시게 되면은 they say to each other, you know, it's also nice to hear the words. 예, 근데 뭐라고 그러냐면 아 말로 이것을 들으니까 참 좋네라고 이제 서로 그렇게 이야기를 해요. 왜냐면 우리 얘기 안 하면은 모르는데 이렇게 말로 이렇게 확증이 되는 게 참 좋다 이렇게 말을 합니다. It's nice to hear the words. 예, 그 실제로 사랑한다라는 말, 이렇게 내가 당신을 위해서 이렇게 한다라는 말을 듣는 것은 좋다라고 이제 이야기를 합니다. Second way to establish shalom bayit 예, 그다음에 샬롬 바이트를 형성할 수 있는 두 번째 방법은 is to give each other joy. 예, 서로 서로에게 기쁨이 되어주는 거고 기쁨을 주는 것입니다. After all, that's what we created. We created a whole little household. We would love to be happy with it. 예, 근데 사실 이 가족이 형성된 것도 기쁨 때문이죠. 서로 사랑하고 좋아하니까 결혼하죠. 그 사랑 속에서 또 기쁨 속에서 누가 나옵니까? 자녀들이 나옵니다. 그러니까 이게 기쁨을 위해서 그냥 생겨진 게 가족이라는 것이에요. But at first, must start with mom and dad. 예, 근데 시작점은 어디입니까? 엄마와 아빠에서부터 시작이 되죠. Do we realize that God wrote a whole book of the Bible to talk about this? 예, 여러분 근데 놀라운 것은 무엇이냐면은 이 성경 전체 66권에서 딱 한 권이 이것에 대해서 노래하기 위해서 쓰여졌다는 것이에요. How's it said in Korean? Song of Song or Song of Songs? Song of Songs. 아가서가 Song of 그러니까 노래 중에 노래입니다. 히브리어로는 아가서가 The Song of Songs is a book that God created to teach us this. 예, 지금 아내와 남편 사이에서 일어나는 사랑과 기쁨에 대해서 이렇게 묘사를 하는 그런 책이 바로 이 아가서라는 것이죠. The book is not about God's love for His church. 예, 사실상 이 책은 하나님께서 당신의 교회를 사랑하는 것에 대해서 말해주고, 그러니까 상징적으로 말해주고 있다고 보지 않습니다. The book is a collection of love poems between a husband and a wife. 예, 근데 실제로 이 아가서는 몇 개의 노래들을 갖다가 이제 모집해서 만든 것이거든요. 그러니까 무엇에 대한 내용이냐면은 아내와 남편, 남편과 아내 사이에서 그 사랑하는 그 표현들. 그래서 실제 좀 야하기도 해요. 진짜로 히브리어로 보면은. And when we read these poems, which are expressed in beautiful ancient Hebrew poetry, 예, 근데 이 모든 노래들이 히브리어로 보면 너무나도 아름다운 그 고대 히브리어로 굉장히 아름답게 이렇게 표현을 하고 있고 묘사를 하고 있는 것을 볼 수가 있는데요. we think that they're just dating each other, just seeing each other before they were married. 예, 근데 많은 경우 저희가 생각할 수 있는 것은 지금 결혼하기 전에 데이트를 하면서 이제 그 데이트 시기라고 이제 많이 생각하는데요. But for the most part, the book is describing married couple. 예, 근데 거의 많은 경우 이 아가서를 보시게 되면은 이미 결혼을 한 커플을 두고 이제 계속 노래를 하고 있는 것을 보게 됩니다. And it describes how they are utterly enthralled with each other. 예, 근데 무엇을 표현하고 묘사하고 있느냐면은 둘이 완전히 뿅가 있는 거예요. 서로에게 완전히 막 사로잡혀 있고 막 그냥 그것을 진짜 묘사하고 있어요. On the next anniversary, why don't you take that book and read it together? 여러분 다음 결혼 기념일에 두 분이서만 따로 이 아가서를 한번 같이 읽어 보십시오. God didn't just mean for the couple to be happy just so they could get married and afterwards it's all work. 근데 하나님께서 창조주로서 의도하신 것이 결혼 전에 막 아름답고 막 너무 기쁘고 그다음에 사랑을 해가지고 결혼을 한 다음에 결혼을 하고 나니까 이제 그때서부터 일을 해야 돼요. And if we're 이 not 가정을 유지하기 위해서 그렇게 창조하신 게 아니라는 거예요. And for not experiencing that joy, what a great discussion for a husband and wife to talk to each other about. 여러분 만약에 우리 부부가 이 기쁨을 잃어버렸다면 조금이라도 살짝 이렇게 빠져나갔다면 그것에 대해서 대화를 나누기 참 좋습니다. And then when a husband and wife finally get their act together, it goes to the kids.
만약에 이제 아빠와 남편과 아내가 이제 그 원래 목적을 다시 생각해서 이제 질서를 딱 잡게 되면은 이 모든 것이 아이들에게 다 전수되어지게끔 하나님이 디자인하셨다는 것이에요. Husbands, the wife did not marry you so she could work all the time. 남편분들 아내가 이렇게 여러분과 결혼한 것은 그냥 집안일 열심히 하기 위해서 그런 게 아니라는 것이죠. And wives, the husband didn't marry you so he could just spend all kinds of hours working and working and working, trying to bring money into the home. 그리고 아내분들 남편은 이제 어떻게 해서든지 가정을 꾸려나가기 위해서 열심히 밖에서 해서 열심히 죽도록 일하고 해가지고 돈을 벌어오기 위해서 남편이 존재하고 있는 것이 아니라는 것이죠. You married each other to give each other joy and 서로- happiness. 서로에게 기쁨과 행복을 주기 위해서 그것을 같이 경험하기 위해서 그래서 서로 결혼한 것이죠. So we could have the joy of being a family together. 그래서 지금 가족 차원에서 아이들은 이것을 정확하게 다 알고 있고 알고 있어요. 걔네들은 신기한데 다 알고 있고 그래서 사실 온 가족 차원에서 가족으로서 존재하는 것이 기쁨이 되는 것이 중요하다는 것이죠. 그게 목적이니까. Yes. Thirdly, 세 번째로 this is a difficult one. 요거는 조금 어렵습니다. God created the family to be fruitful and to multiply. 하나님께서 가족을 이제 만드신 것은 결국 생육하고 번성하기 위해서 또한 하나님께서 이렇게 만드셨는데요. It's not difficult to understand. 이것을 이해하는 것 자체가 어려운 것은 아닙니다. It's just that in this day and age, it's difficult to do. 오늘날 사회에서 이것을 열심히 하기에는 참 어려운 점이 있다는 것이죠. 현실적으로. It's a simple mathematical formula that two can create a whole family, a whole tribe, a whole nation. 사실 굉장히 쉬운 이치인데요. 결국 둘을 통해서 성경을 보시게 되면은 한 나라가 나오죠. 하나님의 국가가 이제 나라 차원에서 세워지게 되는 아주 그렇게 어렵지 않은 그러한 논리입니다. It's one thing when a couple cannot have a baby. 지금 부부가 아이를 가질 수 없는 것은 이제 또 다른 이야기입니다. It's one thing when a couple must postpone having babies. 또는 어떤 여러 가지 이유로 아이를 갖는 것을 미뤄야 되는 그런 경우도 있겠죠. But it's quite another thing when a couple says, "Oh, we just don't want kids." 근데 여러분 부부가 이제 결혼을 했는데 That's not what God brought you together for. 근데 아이는 우리 갖지 맙시다 하는 것은 우리가 좀 생각해봐야 되는 이제 중요한 것이죠. 왜냐하면 하나님께서는 생육하고 번성하도록 이제 부부를 세우셨고 또 생육하고 번성하게끔 하셨다는 것이죠. Psalm 127 talks about this. 시편 127편 4절 5절에서 이렇게 이야기하고 있죠. It says first that like arrows in the hand of a warrior, so are children in one's youth. 어떻게 묘사를 하고 있느냐면은 그 자녀들에 대해서 이제 뭐라 그러냐면은 이 용사의 마치 화살, 그러니까 화살들이 많지 않습니까? 용사는 싸우기 위해서 그것처럼 이제 자녀들은 그렇다라는 것을 지금 말하고 있어요. A warrior just by himself with hands empty can fight a battle. 용사는 절대로 손에 아무런 무기가 없으면은 싸울 수가 없죠. But a warrior with his tools and weapons can be more effective as a soldier. 용사는 반드시 무기가 있어야 됩니다. 그래서 무기가 있으면은 용사로서 싸울 수가 있는 것이죠. We were not meant to look at life's battles all by ourselves. 사실 우리가 부부로서 모든 인생의 어려운 그 부분들을 그냥 우리끼리만 살도록 하나님께서 만드시지 않으셨다는 거예요. Raising children in a home, 우리 집에서 자녀를 키운다는 것은 teaching them how to live God's purposes for life. 하나님께서 의도하신 창조주께서 의도하신 인생을 어떻게 사는지 자녀들에게 하나하나 가르치면서 We are multiplying our efforts to fight the evil kingdom. 이제 그 자녀들에게 이것을 전수하고 가르치면서 우리가 이제는 가족 단위로 이 어둠의 세상과 어떻게 싸워서 이겨서 사는지에 대해서 이제는 부부 차원만이 아니라 이제 자식과 자녀와 함께 이것을 싸워가도록 전수해서 같이 움직인다는 것이에요. So the next part of the verse says, "How happy is the person whose quiver is full of them, that is children." 그래서 이제 시편 기자가 이렇게 결론을 내리고 있죠. 그렇기 때문에 그 지금 화살이 많은 그 용사는 얼마나 행복한가
그러니까 다시 말하자면 자녀가 많은 사람은 얼마나 행복한가. 왜냐하면 같이 싸울 수 있기 때문에라고 이제 결론을 내리고 있는 것을 볼 수가 있어요. We should not think of our children as a financial burden, so we will avoid having them. 네, 사실 오늘날은 특히 한국 사회 같은 경우는 자녀를 많이 낳았을 때 뭐가 계산이 되냐면 학원비 뭐 이게 다 계산이 되기 때문에 요즘은 젊은이들이 결혼을 안 하기도 하고 하더라도 자녀를 뭐 안 낳기도 하고 하는 것을 볼 수가 있는데 절대 우리의 자녀를 재정적인 부담으로 생각하시면 안 된다는 것입니다. It's one of God's purposes that He brought us both together. 예, 사실 하나님께서 나와 나의 배우자를 만나게 하셔서 같이 살게 하신 결혼해서 살게 하신 것은 그만큼 또 자녀가 있게 하기 위해서 하셨다는 것이죠. And if He brought us both together, and that is one of His purposes, He will provide for those children. 예, 만약에 우리를 만나게 하셔서 결혼하게 하셔서 자녀를 갖게 하신다면은 그렇다면은 하나님께서 마땅히 우리가 살 수 있도록 또한 필요를 채워 주실 것이라는 거죠. Children bring joy into the home, and they multiply our effectiveness as a ministry team to our neighbors. 예, 사실 자녀들은 우리에게 기쁨을 가져다 주는 것뿐만이 아니라 사실 전체 가족이 세상에 빛이 되는 역할을 하는데 굉장히 강한 역할을 자녀들이 하기 때문에 그래서 중요하다. 그런 디자인이 있기 때문에 또 가족이 중요하다는 것이죠. Looks like I'm going to fall far short of my goal this morning. 그래서 지금 7가지 그런 목적에 대해서 말씀드렸지만 여기에서 마감을 해야 될 것 같습니다. I think we only have time for one more point. 그래서 한 가지 더 하셔도 돼요. You can do more. 몇 분까지? So Okay. 끝낼까요? So let's do it. 계속 그냥 기왕 A fourth purpose for the family. So let's go on. Huh? You can go on. How long? How long? Yeah, that's dangerous. Yes, until you finish. Okay, to finish this. Okay, To number 7. thank you. I'll go a little faster. 네, 그래서 이제 초스피드로 하겠습니다. 지금 네 번째 목적, 가족의 목적은 To make known to the world what it's like to relate to God. 전 세상에게 하나님과 관계하는 것이 무엇인지 이제 가족이 그것을 나타내는 것으로 디자인하셨습니다. In a family with Shalom Bayit, 샬롬 바잇이 있는 이 가족 안에서는 the world gets an opportunity to see what it's like to be in a personal relationship with God. 진정한 샬롬 바이트를 살고 있는 가족을 이제 안 믿는 사람이 보게 되면은 지금 사람은 어떻게 하나님과 관계하도록 되어 있는가를 눈으로 목격하게 된다는 것입니다. I love this picture. 저는 이 그림을 정말 좋아합니다. That face could be any of our faces. 사실 이 얼굴은 우리의 얼굴이 될 수 있고 누구든지 그 얼굴을 대신할 수가 있어요. Those hands are the hands of God. 지금 얼굴을 붙잡고 있는 손은 누구의 손이냐면 하나님의 손입니다. Look at the look on that face. 근데 이 사람의 얼굴 표정을 한번 보세요. Is he afraid of God? 하나님을 두려워하고 있습니까? Is he walking in the fear of everything he says or does he's going to get knocked away? 지금 뭐든 하든지 간에 하나님께서 자꾸 뭐라고 하시고 제재를 가하시고 뭐 벌을 주시고 그런 얼굴 표정입니까? He's resting in those caring arms. 지금 오늘도 찬양 불렀지만 그 팔에서 지금 안겨 있는 그런 모습입니다. He knows as God loves him and cares for him and is out for his good. 지금 이 사람은 어떤 얼굴 표정이냐면 하나님은 정말 나를 사랑하시고 나의 모든 문제들에 대해서 익히 아시며 나를 도와주시고 나와 함께 하시는 분이다라는 거기서 안식을 하고 있는 그런 모습입니다. This is what it's like to be in personal relationship with God through Yeshua. 예수님을 통해서 하나님과 관계하는 것이 바로 이러한 모습이죠. 우리가 그분에게 전적으로 의존하고 안식을 하는 것이죠. So when our neighbors experience us and our family, what do they experience? 우리의 이웃이 나와 나의 가족을 만나서 교제할 때에 과연 무엇을 경험할까요? Do they experience God as a wrathful and hateful God? 하나님을 모르는 이웃이 와서 나와 나의 가족을 봤었을 때 하나님이라는 분은 분노하시고 벌하시고 그런 분으로 경험을 하게 됩니까? That's what many people think of God to begin with. 사실 기독교 안에서 상당히 많은 사람들이 하나님이라는 분에 대해서 생각할 때 이런 오해를 많이 갖고 있습니다. 분노의 하나님, 벌하시는 하나님. We as a family and as a community get to help to change that
that picture. 예, 우리가 개인 차원뿐만이 아니라 이제는 가족 차원에서 그러한 오해를 없앨 수 있는 실질적으로 바꿀 수 있는 그러한 사람들이 바로 나와 내 가족이라는 것이죠. Just by taking a walk together in a community, we could change that picture. 예, 여러분 우리가 가족으로서 같이 산책을 나가는 그 모습 하나로도 이런 그림을 바꿔갈 수 있습니다. The people look at us and think of God as hateful and wrathful, or a God who's loving and caring. 예, 정말 사람들이 딱 나나 우리 가족을 봤었을 때 하나님이라는 분이 어떤 분이신가를 결국은 볼 수 있게 된다는 것이죠. 이 하나님은 과연 어떤 분노의 하나님이신가, 벌을 내리시는 분이신가, 아니면 정말 사랑하시고 모든 우리의 필요에 케어를 하시는 분이신가. Fifth purpose, 예, 다섯 번째 목적을, 가족의 목적을 보시게 되면 to bless other families by being a family oasis. 예, 창세기 12장 아브라함에 대해서 말씀을 드렸지만 결국 다른 가족들을 축복을 하는데 어떻게 축복을 하냐면은 우리 가족이 바로 오아시스 역할을 하면서 축복의 근원이 되는 것입니다. You know what an oasis is, don't you? 예, 여러분 오아시스가 어디에서 어떤 역할을 하는지에 대해서는 잘 알고 계시죠. You're walking through a dry desert, and you're hot, and you're miserable, and you're thirsty and 지금 막 hungry. 사막을 갔다가 가는데만 너무나도 덥죠, 물은 없죠, 목마르죠, 피곤하죠. But then you come to an oasis. 네, 근데 저 멀리 오아시스가 보입니다. Palm trees, 네, 야자나무, 대추야자나무가 막 서 있어요. dates to pick off the palm trees 네, and to 그 eat. 대추야자를 갖다가 또 먹을 수가 있습니다. Shade, 네, 지금 그늘이 있죠. a lake or a stream to drink from and to put your feet in. 샘터가 있죠, 물이 있죠. 발을 담글 수 있는 뿐만이 아니라 막 마실 수가 있죠. 물을 일단 마실 수가 있죠. We could be a family of oases here. 네, 우리가 바로 공동체로 모여있지만 가족 단위가 있지 않습니까? There's a, 그러면 오아시스가 되는 거예요. 우리가 다 모이면은 거대한 오아시스가 된다는 것이죠. there's that family compound again. 예, 다시 아까 처음에 보여드린 그 가족 그 컴파운드를 보여드렸는데 If they were practicing Shalom Bayit, that's what it would be. It would be a family. This family would be an oasis. 예, 만약에 샬롬 바이트로 의도하신 대로 우리가 살면은 어떤 모습이냐면은 사막 안에 광야 안에 이런 오아시스, 이 가족이 오아시스가 된다는 것입니다. That's true for individual families. 예, 이게 한 가정 단위로도 그 역할을 하게 됩니다. 오아시스 역할을 하게 되고요. This congregation is a family of families. 예, 근데 여기 보니까 지금 한 가족만 있는 것이 아니라 여러 가족이 모인 공동체를 이뤘죠. 그러니까 이 가족 공동체는 어마어마한 거대한 오아시스 역할을 할 수가 있다는 것입니다. As each family practices being a family oasis, this whole congregation would be one big oasis for this dying world around us. 예, 한 가족마다 하나님께서 의도하시고 디자인하신 가족으로서 이제 살기 시작했었을 때에 이 모든 가족이 그렇다고 생각해 보면요. 지금 전체 이 공동체가 모여서 있으면은 이 방배동 안에서의 굉장히 생명력이 넘치는 그러한 오아시스 역할을 할 수밖에 없다는 것입니다. 하나님께서 그렇게 디자인하셨기 때문에 그렇다는 것이죠. So Shalom Bayit is a family being an oasis in a very dry world. 예, 결국 이 샬롬 바이트는 이 메말라서 죽어가는 세상 안에서의 오아시스의 역할을 하도록 하셨다는 것입니다. Sixth purpose, 여섯 번째 가족의 목적을 보시게 되면 to shepherd God's creation. 예, 하나님의 피조 세계를 잘 다스리는, 섬기는 그런 역할을 하게 하셨는데요. I know this is kind of like a strange concept for a city church. 예, 지금 도시에 있는 이 교회에게 있어서 이 개념은 조금 어색할 수도 있습니다. But it's one of the purposes that God put people here for. 예, 사실 하나님께서 그럼에도 불구하고 지금 도시 안에 이제 이 교회를 두셨다는 것이죠. So we have to talk about it. 그래서 이것에 대해서 우리가 그렇다면 이 목적을 우리는 어떻게 이룰 것인가에 대해서 대화를 또한 나누어 볼 수가 있겠죠. God made the forest, the trees, the plants, the animals. 하나님께서는 숲도 만드시고 동물들도 만드시고 모든 것을 피조 세계를 창조주로서 만드셨죠. But in Genesis 1:26, He put people here, and He said, "You are to manage," or the Hebrew word is to shepherd God's creation. 예, 근데 하나님께서 피조 세계를 만드시고 거기에다가 누구를 두시게 되냐면 사람을 거기에 두시면서 보시기에 심히 좋았더라. 전체를 보시면서 보시기에 심히 좋았다고 하시고 또 사람으로 인해서 이 피조 세계를 잘 섬기고 다스리라라는 그런 사명을 또한 주셨습니다.
That means parents teaching children to enjoy God's creation. 예, 근데 그 히브리어로는 이 다스리라라는 것이 shepherd예요. 그 목동처럼 I know that's hard. 목양을 한다 이런 표현을 쓰는데, sorry, what's the Second one is to manage God's creation and to not abusing God's creation. 예, 그래서 자녀들과 함께 하나님의 모든 피조 세계를 함께 그것을 즐기는 것이죠. 그러니까 저희가 이 환경을 벗어나서 사는 것은 굉장히 어렵습니다. 저희가 마땅히 살도록 만들어진 환경이 바로 하나님의 피조 세계이기 때문에 이 디자인을 저희가 무시해서 살 수가 없다는 거예요. 그래서 자녀들과 함께 하나님의 피조 세계를 즐기는 것과 자녀들과 함께 이 하나님의 피조 세계를 어떻게 잘 섬기고 우리가 잘 다스려야 하나, 그러니까 목양을 해야 되나, 결국 이제 환경에 대해서도 또 같이 자녀들과 이야기할 수 있는 부분이 있죠. 그 다음에 세 번째는 절대 남용하지 않는 것. 그러니까 뭐 피조 세계는 나랑 무관하기 때문에 내가 마음대로 해도 된다는 것은 이제 디자인상 그렇게 했었을 때는 우리까지도 같이 파멸이 된다는 것이죠. 그것을 자녀와 함께 이것을 살아가는 것입니다. So it's with parents' responsibility to teach their children about that wonderful created world and to take them out into it somehow. 예, 그래서 사실 부모의 책임은 무엇이냐면 하나님께서 창조하신 피조 세계가 얼마나 탁월하고 위대한지 그것을 자녀들을 데리고 나가서 보여주고 같이 경험을 하면서, 그러니까 우리가 절대로 분리가 될 수 없는 우리의 피조 세계에 대해서 자녀들을 계속해서 노출시키고 알게 하는 것이 또한 부모의 책임이기도 합니다. That's all part of the purposes for a family that God taught our original parents. 예, 그래서 저희의 사실 오리지널 부모인 아담과 하와에게 다 보여주시고 가르쳐 주신 그것을 우리도 예수님으로 말미암아 다시 돌이켜졌기 때문에, 회복되었기 때문에 우리도 이제 우리의 자녀들과 이렇게 사는 것은 너무나도 합당하다는 것이죠. And the last one, I'll finish with this one. 예, 그래서 마지막으로 8번째 이것으로 이제 마무리하도록 하겠는데요. It's supposed to be number 7, not number 8. 예, 7번입니다. 제가 실수로 8이라고 썼는데요. 7번. This is one of my favorite. 예, 저 아리엘에게 있어서는 가장 sorry. 좋아하는 그런 말씀인데요. To serve God together. 예, 같이 하나님을 섬기는 것이 바로 가족의 목적이라는 것이죠. When Devorah and I were very young, 예, 드보라하고 제가 굉장히 젊었었을 때에, I think even before we were married, 예, 결혼하기 전부터였었어요. God gave us His verse together. 예, 결혼하기 전부터 하나님께서 사실 이 본문 말씀을 저희에게 주셨습니다. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together. 나와 함께 주님을 높이자, 모두 함께 그 이름을 기리자. Together. 같이 하는 거죠. 함께 한다는 것이죠. God didn't really mean for the husband to go out and do a ministry or for the wife to go out to do a ministry and leave the family alone. 예, 하나님께서는 절대로 남편만 하나님을 위해서 무슨 사역을 하고 또 아내한테 무슨 사역을 따로 하고 그렇게 디자인하시지 않으셨다는 거예요. 그래서 가족은 완전 방치되다, 그런 그림은 전혀 아니라는 것이죠. We are a family. 예, 우리는 가족입니다. 하나님께서 디자인하신 그 가족이에요. We are a team. 예, 저희는 그렇기 때문에 팀입니다. We're discipling our children to serve God the rest of their lives. 예, 부모로서 우리 자녀에게 하는 역할은 일은 무엇이냐면 그들을 제자 훈련을 해서 결국 하나님을 계속해서 사모하고 사랑하고 섬기도록 그것을 걔네들한테 가르치는 것이죠. Serving God is not the occupation that we do to earn a living. 예, 여러분, 하나님을 섬기는 것은 하나의 직업이 아니라는 것입니다. 이것은 우리의 만들어진 어떤 그 디자인 그 자체라는 것이죠. Serving God is to be a family of servants to serving other people. 예, 결국 이 가족 전체가 하나님의 그 종으로서 다른 사람들에게 더 나아가 이제 섬긴다는 것입니다. 가족 차원으로. It doesn't matter if we work cleaning streets, as we work as a computer expert or a teacher or a government official. 예, 우리의 직업이 무엇이든 간에 뭐 길가의 청소부가 될 수도 있겠고 정부의 어떤 그 정부에서 일하는 사람이 될 수도 있고 그거는 아무런 상관이 없어요. 우리의 직업과 아무런 상관이 없는 우리의 만들어진 디자인대로 우리가 그냥 움직이는 것이죠. All that is how we bring money into the family so the family can function. 예, 사실 이 직업이라는 것은 하나님께서 분명히 일에 대해서 말씀하시죠.
가족이 어느 정도 먹고 살 수 있도록 하는 것이 일이라는 것입니다. 그래서 어? 어느 정도 가족이 또 먹고 살아야 되죠. Our real call is to serve Him. 예, 근데 우리의 진정한 부르심은 무엇이냐면 그분을 섬기는, 전체 가족이 함께 그분을 섬기는 것이라는 거죠. And serving Him means serving other people. 예, 근데 그분을 섬긴다는 것이 어떤 추상적인 개념이 아니라 사실은 다른 사람들에게 나아가 섬긴다는 것이죠. Means making God's reputation and characteristics known to everybody around us and doing it together. 예, 우리의 삶, 가족의 이 삶을 통해서 서로 관계하는 것을 통해서 결국 하나님을 알지 못하는 사람들에게 나아가는 것이고, 그것을 엄마 따로 아빠 따로 하는 것이 아니라 이제 가족이 같이 이것을 한다는 것을 하도록 하나님께서 디자인하셨습니다. I would suggest to you that knowing all these different purposes for the family together, working on these together, will create shalom bayit in the home. 예, 제가 제안드리고 싶은 것은 지금 7가지, 물론 더 있을 수 있는데 7가지 가족, 하나님께서 가족 단위를 창조하셨는데 그 목적을 이제 온 가족 멤버들이 같이 공부하는 거예요. 이것에 대해서 대화하고 이것에 대해서 공부하고 하면서 그 목적에 대해서 이해하고 점점점 알게 되면은 결국 샬롬 바이트가 형성되게 된다는 것입니다. 하나님의 창조주의 목적을 알면, 의도를 알면은 사라진다는 것이죠. Thank you for your time this morning. Thank you for the extra time. 예, 시간을 허락해 주신 것 감사드리고 또 더 마칠 수 있게끔 또 해주신 것에도 감사를 And 드립니다. may God bless the family oasis here. 예, 지금 하나님께서 분명히 이 방배동에 이 공동체를 오아시스로 세우시고 두셨다고 확신합니다. 그렇게 역사하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 예, 우리 찬양팀 나오시고 예, 하여튼 말씀 감사하고요. 예, 가정에 대해서 다시 한번 이렇게 좀 성경적으로 생각해보는 계기가 되셨죠? 예, 우리 집은 저렇게 하고 있었는데 그런 분 계세요? 우리 집은 보니까 딱 맞네. 하나님이 계획하신 대로 되고 있네. 예, 우리 박철청 형제님, 그래요? 예, 대단하시네요. 예. 보면서 우리 교회가 뭐 열심히 이렇게 했지만 이제 우리 다음 세대를 세우자 뭐 이것을 계속 강조했지만 이제 보니까 결국 가정이 세워지는 것에 무게 중심이 없으면은 이 다음 세대 세워지기가 어렵구나, 이것을 이제 깨닫는 거죠. 이제 왜냐하면 그게 이제 하나님의 창조 원리이기 때문에, 또 우리가 선교 수양회 통해서도 하나님의 창조 하나님의 그 미션에 대해서 또 우리가 생각했죠. 하나님은 미션이 있으시고 그것은 결국 창조 질서 회복인데, 그것에서 제일 먼저 돼야 되는 게 결국 뭐 우리 개인별로 이제 하나님 앞에 올바로 서는 것도 있고, 그 다음에가 가정이더라 이거죠. 가정. 예. 그러니까 왜냐하면 하나님이 가정을 세우셨으니까 아담을 통해서 한 사람, 그 다음에 가정, 그 다음에 이제 사회로 이렇게 쭉 연결이 되니까, 그래서 지금 또 오늘날 우리 가정들이 많이 무너진 상태에서 이게 정말 시급하게 필요하고요, 그죠? 교회가 교회에 많은 사람들이 온다, 너무 좋은 일인데, 근데 실상을 보면 이렇게 가정들이 다 파괴돼 있고 이걸 보는 거잖아요. 예. 그러니까 자녀들은 당연히 세상으로 가고 사탄의 밥이 되는 거죠. 그렇게 되지 않도록 우리 뭐 여기 지금 열심히 하고 계신 우리 가정 사역자분들, 가정을 열심히 섬기는 우리 아빠 엄마들이 정말 본이 되셔서 우리 어떻게 보면 지금 이게 우리나라 뭐 전 세계가 그렇지만 이제 우리나라 기독교도 이게 약간 이렇게 사양길로 가고 있잖아요. 이 시점에서 우리가 해야 될 시대적인 사명이라고 생각합니다. 그냥 뭐 교회 하면 막 사람들이 몰려오고 그런 시절이 아니에요, 그죠? 그럼 이제 어떻게 해야 되지? 다음 세대를 준비해야 되는데, 왜냐하면 이제 20년, 30년 뒤에 여러분 교회 어린이들 없어요. 청년들도 없고 그냥 우리들만 남아 있을 겁니다. 그럼 우리는 지금 뭘 해야 되지? 그러니까 자녀들을 준비시키는 거 해야 된다는 거죠. 이 부분에서 이제 우리 교회가 사명을 가지고 하려고 합니다.
그리고 이제 좀 후회가 되는 부분이 이 가정을 중심으로 사역을 많이 강조하지 않고 우리가 셀 그래서 막 이렇게 아빠 엄마 나누고 애들 따로 나누고 막 이랬던 것들이 사실 그건 굉장히 오랫동안 고민을 많이 했는데 이제 좀 우리가 변화가 돼야 되는 시점이 됐나 보다 이런 생각이 있어요. 예. 알겠습니다. 자 그러면 우리 반주 좀 해주시고 잠깐 기도하죠. 하나님이 우리 각 사람에게 말씀하신 게 있을 거예요. 예. 어떻게 해야 되는지. 아니 나는 뭐 싱글맘이고 싱글 파더인데 뭐 그렇지 않을 거예요. 그렇지 않고 공동체가 이게 같이 가야 되는 거라서 하나님이 말씀하신 거 오늘 꽉 붙잡을 수 있기를 바랍니다. 각자 기도하시겠습니다. 우리 집이 샬롬 바이시 될 수 있도록 하나님 제가 어떻게 해야 될까요? 물어보시고 오늘 들은 말씀 한 가지 딱 붙잡고 하나님께 기도하겠습니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 예. 광고 말씀 보겠습니다. 예. 올해 목표가 생명 누리기인데